जदि आमे आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहासर सबुठारु बुद्धिमान व्यक्ति कहवा तो कौन बड़ कथा नुहे। जो व्यक्ति पाखरे राजनीति, चिकित्सा, समुद्र शास्त्र, अर्थशास्त्र, कूटनीति, दर्शन शास्त्र आदि अगणित विद्यार ज्ञान थिला, जे सामना व्यक्तिर भाव को देखि कहि दियंती कि से कौन भावुचंती, जे एमिति योजना करुथिले कि परिस्थिति जेमिति भी होइथाउ सेथिरे रक्षा मिलिबा सुनिश्चित। चाणक्यଙ୍କ नीति एते जोरदार कि आज भी दुनिया और भारतर नेता विदेशी संबंध को भल करने पई एहार उपयोग करुछंदी। आचार्य चाणक्य बहुत दूर पर्यंत भाभी पारुथिले। आपण जदि चाणक्यंकर चाणक्य नीति को अनुसरण करिवे तो क्रांतिकारी परिवर्तन निज जीवन रे आनि परिवे। हाथीर दांत खाइबा पई अलगा और देखाइबा पई अलगा होइथाय। एही ढेगटी आपण निश्चित शुणिथिबे। एहार प्रचलित अर्थ यह होइथाय कि आमको देखाई हेबा उचित नुहे, किंतु एही कथारु आमको आउ एक शिक्षा मिला जे यह सत्य कि हाथीर देखाइबा दांत अलगा, जोंथरे से भोजन करि परिबो नाही, किंतु तार विशाल आकार शक्तिशाली छवि शत्रु को भयभीत कर देइथाय, हाथी ठारू दूर रे रखिथाय। एथिपई शत्रु समक्ष निज शक्तिर क्षय हेबाकू दियंतु नाही। सुरक्षित रुहंतु। स्मरण रखंतु कि शत्रुर विरोध रे आपणकर सबुठारु बड़ अस्त्र, सबुठारु बड़ शस्त्र शत्रुर मनरे थिबा आपणक शक्तिर भय। नीति मोर, नियति आपणकर। संसारर सबुठारु घातक प्रहार आम जीभर होइथाय, आम शब्दर होइथाय। काहेकि ना अस्त्रर प्रहार रे अबा आम शत्रु मरिजिवो अबा पंगु होइजिवो, किंतु आम कठोर शब्दर प्रहार रे शत्रु मरिबो नाही, किंतु ता भितरे प्रतिशोधर राक्षस जाग्रत होइजिवो, जहा आम पई सबुठारु अधिक घातक सिद्ध हेबो। एथिपई क्रोधरे निज जिह्वा उपरे नियंत्रण हरेबा उचित नुहे। नीति मोर, नियति आपणकर। सर्वशक्तिशाली सूर्य को देखंतु। एक छोट जिनिस को जळिया पई सूर्य जेपरि निज ऊर्जा को एक स्थान रे केंद्रित करबा को पड़िथाय, सेही परि आपण केते भी मेधावी और योग्य होंतु ना काहेकि जेबे पर्यंत मन, मस्तिष्क और चेष्टा को गोटे दिगरे केंद्रित करिवे नहीं तो से पर्यंत सफलता हासिल करि परिबे नहीं। नीति मोर, नियति आपणकर। पद्म फूल देखिसंती, एहार जीवन भी विचित्र होइथाय। जन्म नहीं थाए पंकरु, हेले निजर अस्तित्व को मैला हेबाकू देई नथाय। ताकू एते शुद्ध मना जाए कि स्वयं धनर देवी लक्ष्मी चरण रे अर्पण कर जाइथाय। एहीपरि व्यक्ति केउ परिस्थिति रे जन्म होइछि, केउ कूल रे संबद्ध रहिछि, यह तांको भविष्य निर्धारित करे नहीं। अर्थात तांको कर्मर चयन तांको भविष्यर निर्माण करिथाय। एथिपई जदि श्रेष्ठ भविष्य चाहुचंती तो श्रेष्ठ कर्मर चयन करंतु। नीति मोर, नियति आपणकर। जेउ पक्षी मानकू छुआरू पिंजरा रे बांधी रखा जाए, से बड़ होला पर पिंजरा खोलीदेले भी उड़ी जाई पारे नहीं, केवल सही पिंजरार आखपाखरे बुली थाए। ठीक सही परी पोषा पशु सह मध्य होइथाय। केबे भाबिचंती एमिति काहेकि हुए? काहेकि ना तांकू बंधनରୁ मुक्त कला परे भी से जानते नहीं और आम आखपाखरे ही रहिथांती। काहेकि ना सबुठारु बड़ दासत्व मानसिकता बा परतंत्रता होइथाय। जदि व्यक्ति मनरे काहार दास होई जाए तो बंधन खोलिबा परे भी स्वतंत्र रहिबाको प्रयास करे नहीं। एथिपई कोनोसी व्यक्ति हेउ कि विचार हेउ, सुख सुविधार साधन हेउ बा स्थान, कोनोसी रे भी एते आश्रित होई जांतु नहीं कि मन गति करिबा भूली जिवो। मनर द्वार खोला रखंतु, काहेकि ना जदि मन स्वतंत्र हेले तो केही भी आपण को परतंत्र बा दासत्व रे रखि परिबो नाही। नीति मोर, नियति आपणकर। अस्त्र और शस्त्र केते भी घातक होइथाउ ना काहेकि जदि ताको समय समय रे धार तेज कर न जाए तो निज मारक क्षमता हरई बसे। एहीपरि आम मस्तिष्क और शरीर मध्य एही खंडा परि होइथाय। जदि समय समय रे मस्तिष्क सामने रे द्वंद्व न आसे तो मस्तिष्क रे विकार आसीथाय। एहीपरि जदि शरीर परिश्रम करिवारु बा कठिन आह्वान रो सामना करिवार अभ्यास छाड़ी दिए तो बलहीन हेबाकू लागिथाय। एथिपई जदि जीवन रे कठिन आह्वान आसे तो सेथिरु मुह फेरंतु नहीं, पूरा दम रे सामना करंतु। जदि सेथिरु मुह फेराई नेबे तो निज सुरक्षारु निज पितांक ठारु मध्य मुह फेराई नेबाकू हेबो। नीति मोर, नियति आपणकर। चंदन गछ सारा संसार निज भिन्न सुगंध पाई परिचित, किंतु एही संसार बेले बेले यह भूली जाए कि सही चंदन गछरे
ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବିଷଧର ସାପର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶତ୍ରୁତାର ଭାବ ରଖିପାରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିନମ୍ରରେ କଥା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ହେଉ କି ଜୀବନରେ ମିଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନୀତି ମୋର, ନିୟତି ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ କେତେ ପଶୁ ଗଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୂଳରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଭାବିଛନ୍ତି କି କେମିତି ଏକ ଛୋଟ ଉଇ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ? କାହିଁକି ନା ଉଇ ବୃକ୍ଷକୁ ବାହାରୁ ନୁହେଁ ଭିତରୁ ପ୍ରହାର କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭିତରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରହାରରୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କେବେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କିଏ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ ତ। ନୀତି ମୋର, ନିୟତି ଆପଣଙ୍କର। ମଣିଷର ଜୀବନ କୁମ୍ଭାରର ଓଦା ମାଟି ପରି ହୋଇଥାଏ। ତାର ଭାଟିର ସେହି ଚକ ପରି ହୋଇଥାଏ କାଳଚକ୍ର, ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ, କେବେ କାହା ପାଇଁ ଅଟକି ନଥାଏ ଓ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଓଦା ମାଟିକୁ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ହିଁ ସାଧନ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ। ଏହି କର୍ମ ହିଁ ଯାହା ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଦଳାଇଥାଏ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ନୀତି ମୋର, ନିୟତି ଆପଣଙ୍କର। ଶତରଞ୍ଜର ଖେଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶା ଖେଳ ରାଜା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ରାଜା ଗୋଟିଏ ଏକ ଚାଲରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏମିତି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା ସେହି ରାଜାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୋଟି ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟିଏ ରାଜାର ନିଜ ସୈନିକ ସହ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସେନାରେ ଏମିତି ଲୋକର ଚୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯିଏ ନିଜ ରାଜାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ରାଜାର ମାନ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ, ନିଜ ଜୀବନ, ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଖେଳ ଶତରଞ୍ଜର ହେଉ କି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ହେଉ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କେବଳ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାର ଭବିଷ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନୀତି ମୋର, ନିୟତି ଆପଣଙ୍କର। ଲୁହାକୁ ତଲବାରର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହାତୁଡ଼ିର କେତେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଧାର ଦିଆଯାଏ ଓ ତୀବ୍ର ତାପରେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିସବୁକୁ ସହିବା ପରେ ହିଁ ତଲବାର ବା ଖଣ୍ଡା ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଥାଏ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ଓ ପରାଜୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ତଲବାର ଉପରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେହି ସବୁ ଅନୁଭବର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତଲବାର ନିଜ ଆକାର ପାଇଥାଏ, ନିଜ ଧାର ପାଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବିଜୟ। ନୀତି ମୋର, ନିୟତି ଆପଣଙ୍କର। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁ ବସ୍ତୁର ହୋଇଥାଏ? ଭୋଜନ, ଜଳ, ଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବାୟୁର ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତ ତାହା ହେଉଛି ଆଶା। ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କୌଣସି ବି ସୁଖ ସୁବିଧା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ରହିଛି ତ ସେ ସେହି ଆଶାକୁ ଶକ୍ତି କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବାଧାକୁ ପାର କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଏ କି ହଜିଯାଏ ତଥାପି ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶାର ଏକମାତ୍ର କିରଣ ଘନରୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଯଦି ଅଚାନକ ଆମଠାରୁ ଆମର କୌଣସି ସାହାରା ତୁଟିଯାଏ ବା ହଜିଯାଏ ତ ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ କି ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଯାଇଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଓ ମାର୍ଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଗ ସ୍ୱତଃ ମିଳିଯିବ। ନୀତି ମୋର, ନିୟତି ଆପଣଙ୍କର। କୋଇଲା ଓ ବୀଜ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଏକ ସମାନତା ଅଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ହିଁ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ତଳେ ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। କୋଇଲା ରତ୍ନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ବୀଜ ଏକ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷର ଆକାର ନେଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସହ ବି କିଛି ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ ତ, ଗହନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବି ମାର୍ଗ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବ ତ, ଚାପ କଷ୍ଟକୁ ସହି ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇ ପାରିବ ତ, ତେବେ ଯାଇ ମହାନ କୁହାଇବ। ନୀତି ମୋର, ନିୟତି ଆପଣଙ୍କର। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
भिडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।